students, in this video we are going to discuss about the female reproductive organ in flower, that is called gynoecium or pistil. So we already know that it is the innermost wall of the flower, that is called gynoecium. It represented as the female reproductive organ in flower. That gynoecium is composed of carpels. So some of the gynoeciums consist of only one carpel, that is called a monocarpellary gynoecium. Example, pea plants. Then some of the gynoecium consist of more than two carpel, that is called multicarpellary gynoecium. Example, hibiscus flower. So the same time, this gynoecium of the carpel is either free or united. If it is a free, what we call apocarpous gynoecium. If it is fused, what we call syncarpous gynoecium. So these two conditions last year we already learned it. Apocarpous and syncarpous. The gynoecium, their carpel is free, apocarpous. If it is fused, syncarpous gynoecium. So we already understood what is gynoecium. It is the female reproductive organ in a flower, that is called gynoecium. Another name is called a pistil. Now we are discussing about the structure of the gynoecium. The gynoecium consists of important parts are stigma, style and ovary. What are the three parts? Stigma, style and ovary. So the first part is stigma. What is stigma? It is the terminal receptive part of the gynoecium or pistil, that is called stigma, which serves as the landing platform for pollen grains, or we can say that site for pollination. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. അവിടേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എത്തുകയും പിന്നീട് പോളിനേഷൻ നടന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ഈ പറയുന്ന സ്റ്റിഗ്മയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. So we can say that that is the site for pollination. The next part is called style. What is style? It is elongated slender part beneath stigma. അല്ലേ? സ്റ്റിഗ്മയ്ക്ക് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന elongated ആയിട്ടുള്ള slender പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് style എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് ഇത് ovary എന്ന് പറയുന്നത്. The basal bulged part of the pistil or the gynoecium, that is called ovary. So ovary contain ovules are there. That ovules are arranged in a specialized structure or the cushion-like structure, that is called placenta, and that arrangement is said to be placentation. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒവ്യൂളുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസന്റയ്ക്ക് അകത്തായിട്ടാണ്. അതിനെയാണ് ആ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് പ്ലാസന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് placentation: axial, parietal, free central, basal, etc. So these all are the different kind of placentation. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ? ഒരു ഗൈനീഷ്യത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. What are the parts of gynoecium or pistil? Stigma, style and ovary. അപ്പോൾ ഓവറിക്ക് അകത്താണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഓവ്യൂളുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്സ് സെൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ഫീമെയിൽ സെക്സ് സെല്ലായ മെഗാസ്പോറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. മെഗാസ്പോർ ഓൾസോ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ, അല്ലേ? അതും ഒരു ഗ്യാമീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ പറയുന്ന ഓവറിക്കകത്തുള്ള ഒവ്യൂളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒവ്യൂൾ സ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ആന്തർ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ആദ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഒവ്യൂളാണ്, ഒവ്യൂളിൽ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയമാണ്. ആ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ പല പ്രോസസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഫീമെയിൽ gametophyte ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Is it clear? So we are going to discuss about first of all the structure of ovule or the structure of megasporangium. So we already know that the ovule is the minute structure that is attached to the placenta within the ovary by means of a stalk, that is called funicle. അപ്പോൾ funicle എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഒവ്യൂളിന്റെ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഫ്യൂണിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈന്യൂട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, പ്ലാസന്റയുമായി ഓവറിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒവ്യൂൾ, അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുന്നത്? ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സ്റ്റോക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്യൂണിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇനി ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ovule is fused with
what funicle, that is called hilum. അപ്പോൾ funicle സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ovule ആണ്. ഇനി ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓവ്യൂളിന്റെ ബോഡി ആരുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഫ്യൂണിക്കിളുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. that part is called hilum, or we can say that the junction between funicle and what ovule, that is called hilum. അല്ലേ? ഫ്യൂണിക്കിളും ഒവ്യൂളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്യൂണിക്കിൾ, എന്താണ് ഹൈലം എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഫ്യൂണിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദ ഒവ്യൂള്, ഹൈലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒവ്യൂൾ ആൻഡ് ഫ്യൂണിക്കിൾ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? So the ovule arises a small protuberances of the homogeneous tissue on the placenta. These small protuberances elongate and develops into a multicellular tissue with abundant reserved food material, that is called nucellus. What we call nucellus. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ovule അല്ലേ, ഈ മൊത്തത്തിൽ ovule ആണ്. ഈ ovule ഒരു ചെറിയ protuberance, ഒരു ചെറിയ small protuberance ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസുകൾ ഫോർ ചെയ്യുന്നൊരു ടിഷ്യൂസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂസെല്ലസ്. അപ്പൊ നോക്കുക, ഇത് കണ്ടോ, ഈ പറയുന്ന പാർട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ന്യൂസെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ന്യൂസെല്ലസ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ two layers, that is called integuments. What are that part? Inner integuments and outer integuments. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസെല്ലസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഇന്റഗ്മെന്റ്സുകൾ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ അല്ലേ. അത് ഈ പറയുന്ന ന്യൂസെല്ലസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒവ്യൂളിലെ ന്യൂസെല്ലസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെ ലെയറുകളാണ്? ഔട്ടർ ഇന്റഗ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇന്നർ ഇന്റഗ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, so we can say that the nucellus is enclosed by one or more protective layer, that is called inner and outer integuments. So these integuments encircle the nucellus, except at the tip of the ovule there is a small opening, that is called micropyle. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോപൈൽ. നോക്കുക, ഇതാണ് ഇന്റഗ്മെന്റ്സുകൾ അല്ലെ. ന്യൂസെല്ലസിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ് ഇന്റഗ്മെന്റ്സുകൾ. ആ ഇന്റഗ്മെന്റ്സുകൾ ന്യൂസെൽസിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് ഭാഗം ഒഴിച്ച്? അതിന്റെ ടിപ്പ് ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഇന്റഗ്മെന്റ്സുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂസെല്ലസിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റഗ്മെന്റ്സ്, എന്നാൽ അതിന്റെ ടെർമിനൽ പാർട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഒരു സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോപൈൽ. അപ്പൊ ഇത് മൈക്രോപൈൽ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഏതാണ്? മൈക്രോപൈലാർ പോളുമാണ് കേട്ടോ. മൈക്രോപൈലാർ പോളാണ്. ആ ഒരു മൈക്രോപൈലിന്റെ പാർട്ടിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഏതാണ്? മൈക്രോപൈലാർ പോളാണ്. ഇനി വിത്തിൻ ദ ന്യൂസെല്ലസ് there is a female gametophyte, that is called embryo sac. അപ്പൊ ന്യൂസെല്ലസിനകത്താണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത്? എംബ്രിയോ സാക്കുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ന്യൂസെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള അബണ്ടന്റ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ള ഒരു ടിഷ്യൂസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ എംബ്രിയോ സാക്കിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ട നറിഷ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ ന്യൂസെല്ലസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിനെ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം or the ovule, that we can call chalazal pole. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? chalazal pole. Is it clear? So this is the structure of what? megasporangium or ovule. So നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഗാസ്പൊറോജെനിസിസിനെ കുറിച്ചാണ്. What is megasporogenesis? Megasporogenesis means the process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cells by meiotic cell division. Meiotic cell division വഴി ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഗാസ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? മെഗാസ്പൊറോജെനിസിസ്. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പൊറോജെനിസിസ് ആൻഡ് മെഗാസ്പൊറോജെനിസിസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? Microspore developed from the microspore mother cells by meiosis, that is microsporogenesis. What is megasporogenesis? Haploid megaspore developed from the diploid megaspore mother cells by meiosis, that is called megasporogenesis. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെഗാസ്പൊറോജെനിസിസിലെ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇവിടെ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ അവിടെ സ്പൊറോജിനസ് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക, ഇവിടെയുള്ള ഈ ന്യൂസെല്ലസ് കണ്ടോ? ഈ ന്യൂസെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തില്?
ന്യൂസെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓവ്യൂളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്മോൾ പ്രൊട്രൂബറൻസ് ആണ്. അത് പിന്നീട് എന്തായി മാറുന്നുണ്ട്, ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടിഷ്യൂസ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ടിഷ്യൂസ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ധാരാളം അബണ്ടന്റ് റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂസെല്ലസ്, അല്ലെ. ദ ന്യൂസെല്ലസ് അറ്റ് ദ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ടു ഫോം എ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ. ഇപ്പൊ നോക്കുക, മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒവ്യൂളിലെ ന്യൂസെല്ലസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എവിടെയുള്ള ന്യൂസെല്ലസ് ആണ്? മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലുള്ള. നോക്കുക, മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലുള്ള ന്യൂസെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടിഷ്യൂ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ല് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, അല്ലെ. ഈ പറയുന്ന മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. സോ ദിസ് മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ അണ്ടർഗോസ് മിയോസിസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാപ്ലോയിഡ് മെഗാസ്പോർ, അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിലാണ്, ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിലാണ് ഏത് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത്? മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം മിയോസിസ് 1, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മിയോസിസ് 2, അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ മെഗാസ്പോർ ഡയാഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെ. ഒരു മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ ആദ്യത്തെ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര മെഗാസ്പോർ ഉണ്ടാകും? 2 മെഗാസ്പോറുകൾ ഉണ്ടാകും. മിയോസിസ് 1 കഴിയുമ്പോൾ മെഗാസ്പോർ ഡയാഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. നോക്കുക, മെഗാസ്പോർ ഡയാഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെഗാസ്പോറിന്റെ പ്രത്യേകത ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും, അബണ്ടന്റ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഒക്കെ അതിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ പറയുന്ന മെഗാസ്പോർ സെല്ലാണ് അവിടെ എന്ത് നടന്നത്? ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് നടന്നു. അതിലെ ഫസ്റ്റ് മിയോസിസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെഗാസ്പോർ ഡയാഡ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നീട് ആ മെഗാസ്പോർ ഡയാഡിൽ വീണ്ടും മിയോസിസ് നടന്നു. മിയോസിസിന് 2 സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മിയോസിസ് 1 ആൻഡ് മിയോസിസ് 2. സോ ആഫ്റ്റർ ദ മിയോസിസ് പ്രോസസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ്. എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് കിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ദിസ് ഈസ് ദ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ ദാറ്റ് അണ്ടർഗോസ് മിയോസിസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ മെഗാസ്പോർ ഡയാഡ് ആൻഡ് ടു മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ്, അല്ലെ. 1 കഴിയുമ്പോൾ മെഗാസ്പോർ ഡയാഡ് ആകും. ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് 2 മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ലീനിയർ വേ. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ലീനിയർ രീതിയിൽ മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ മെജോറിറ്റി ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ മെജോറിറ്റി ആൻജിയോസ്പെർമിക് പ്ലാന്റ്സ്, വൺ ഓഫ് ദ 4 മെഗാസ്പോർ ഈസ് ഫങ്ഷണൽ. ഈ പറയുന്ന 4 എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമായിരിക്കും ഫങ്ഷണൽ ആകുന്നത്. അതർ 3 ഈസ് ഡീജനറേറ്റഡ്. എസ്പെഷ്യലി മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള 3 മെഗാസ്പോറുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും റിമൈൻ 1 ഈസ് functional. From that functional megaspore, which one is developed? Female gametophyte is developed. That process is said to be monosporic development. ഒറ്റൊരു മെഗാസ്പോറിൽ നിന്ന്, ഒറ്റൊരു ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്ന് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റോഫൈറ്റ്, അതായത് എംബ്രിയോ സാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കുക, 4 മെഗാസ്പോറുകൾ ടെട്രാഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഫങ്ഷണൽ ആകുന്നത്, ബാക്കി 3ഉം അവിടെ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഒരു മെഗാസ്പോറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? എംബ്രിയോ സാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റോഫൈറ്റ് ഫ്രം one functional megaspore. That process is said to be monosporic development, അല്ലേ. അതിനെയാണ് മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. മോണോസ്പോറിക്, ഒറ്റ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ആ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മെഗാസ്പോർ ആണുള്ളത്? ഒറ്റൊരു മെഗാസ്പോർ ആണുള്ളത്, അല്ലേ. ആ ഒരൊറ്റൊരു മെഗാസ്പോറിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റൊരു മെഗാസ്പോർ ആണുള്ളത്. ഈ ഒരു മെഗാസ്പോറിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഈ ഒരു മെഗാസ്പോറിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ആണ്. അതിലെ ന്യൂക്ലിയസും അതുപോലെ തന്നെ അബണ്ടന്റ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പൊ ഈ മെഗാസ്പോറുകൾ എല്ലാം എന്താണ്? ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, അല്ലെ. ഗാമീറ്റ്സുകൾ എല്ലാം ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഗാസ്പോറിലെ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നു. ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഗാസ്പോറിൽ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നത്? കാരിയോകൈനസിസ് ഫോളോഡ് ബൈ സൈറ്റോകൈനസിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറില് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ആദ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു മൈറ്റോസിസ് നടന്നു. അങ്ങനെ 2
സ്റ്റേജ് ഉള്ള 2 ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള മെഗാസ്പോർ ആയി മാറുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ ഓരോ ന്യൂക്ലിയസിലും വീണ്ടും മൈറ്റോസിസ് നടന്നു. നോക്കുക, ആദ്യത്തെ മൈറ്റോസിസ് നടന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ മൈറ്റോസിസ് നടന്നപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയായി 2 ന്യൂക്ലിയസ് 2 പോളുകളിലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇനി ആഫ്റ്റർ ദ തേർഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 4 മൈക്രോപൈലാർ എങ്കിലും 4 ചലാസൽ എങ്കിലുമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ 8 ന്യൂക്ലിയസുകളുള്ള ഒരു സെൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആ ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നത്. ഇവിടെ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ അണ്ടർഗോസ് 3 റിപ്പീറ്റിംഗ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അല്ലെ, 3 മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ്, 4 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആൻഡ് 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു മെഗാസ്പോർ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഓരോ മെഗാസ്പോറിലും ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ട്. ആ ന്യൂക്ലിയസുകൾ അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോന്നും മൈക്രോപൈലിലും അതുപോലെ ചലാസൽ പോളിലേക്കും മൂവ് ചെയ്തു. അടുത്തത് മൈക്രോപൈലിൽ വീണ്ടും മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നു, ചലാസയിലും മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ 2 വെച്ച് 4 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ആയി. പിന്നീട് അവിടെ വീണ്ടും മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നപ്പോൾ അവിടെ 4 മൈക്രോപൈലാർ എങ്കിലും 4 ചലാസൽ എങ്കിലുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഹാപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? After the 8 nucleated stage, the cell walls are laid down to leading the organization of a typical embryo cell. അവിടെ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സെൽ വോളുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്റ്റേജിന് ശേഷമാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്റ്റേജിന് ശേഷം അത് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എംബ്രിയോ സെല്ലായി മാറുമ്പോൾ അതിലുള്ള 8 എണ്ണത്തിൽ അതിലുള്ള 8 ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ 6 മാത്രമാണ് സെൽ അലോങ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ആയി മാറുന്നതും ബാക്കിയുള്ളത് 2 ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നത്, സെൻട്രൽ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 7 സെൽഡ് 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ സാക്കാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് 7 സെൽഡ് 8 ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, so 6 of the 8 nucleus is surrounded by a cell wall and to form a cell, and the other 2 remaining nuclei move towards the center and to form a polar nuclei. ആ പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ സെല്ലായിട്ട് അവിടെ മാറുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ടോട്ടല് 6 സെല്ലായിട്ട് മാറി അല്ലെ, സെൽ വോൾ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് സെല്ലായി, 2 സെന്ററിലോട്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി ഈ പറയുന്ന ഈ 8 ന്യൂക്ലിയസുകളെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എംബ്രിയോ സൈക്കിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Among that 8 nucleus, 3 of the nucleus move towards the which part? ചലാസൽ പാർട്ട് അല്ലെ. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചലാസൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ചലാസൽ പാർട്ട്. സോ ആ ഒരു 8 ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ 3 എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു? ചലാസൽ പാർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആന്റിപോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ആന്റിപോഡൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ 3 എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു? മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലേക്ക്. 3 of the nucleus is moved towards the micropylar end to form an egg apparatus. എന്തായിട്ട് മാറി? egg apparatus ആയിട്ട് മാറി. egg apparatus contain one large egg and one large central egg, and either sides have 2 helper cell that is called synergid. നോക്കുക, ഈ പറയുന്ന 8 ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ 3 ന്യൂക്ലിയസുകൾ ചലാസൽ പാർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും ആന്റിപോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ 3 of the nucleus move towards the micropylar end to form an egg apparatus. അതും ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. egg apparatus consists of large central egg that is haploid structure. Either side of the egg consists of a helper cell that is called a synergid. What is the role of synergid? When the pollen tubes are reached to the ovary, അല്ലേ, ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രോ ചെയ്ത് പോളൻ ട്യൂബായി ആ പോളൻ ട്യൂബിലൂടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ ഓവറിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആ പോളൻ ട്യൂബിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു? ഈ പറയുന്ന എഗ്ഗിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ എംബ്രിയോ സാക്കിലെ എഗ്ഗുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിന് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ആര്? സിനാർജിഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹെൽപ്പർ സെൽ വിച്ച് ഗൈഡ് ദ പോളൻ ട്യൂബ് into where? Which guide the pollen grains into the egg. That is the function performed by synergid.
Is it clear? Synergid have a special cellular thickening at the micropylar end. ഈ micropylar endile synergidile എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? ഒരു special cellular thickening കാണുന്നുണ്ട്. That is called filiform apparatus. What we call filiform apparatus. What is the function performed by filiform apparatus? എന്തായിരിക്കും ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ? ആ പോളൻ ട്യൂബിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു, എങ്ങോട്ടേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു? സിനർജിഡിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യിക്കുന്നു അല്ലെ. സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തിയ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു? ഓവറിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നു. ആ പോളൻ ട്യൂബിനകത്ത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളാണുള്ളത്, മെയിൽ സെക്സ് സെല്ലുകളാണുള്ളത്. ആ മെയിൽ സെക്സ് സെല്ലുകളായ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു? ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിലാണ് ആദ്യം എത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസിൽ എത്തിക്കുന്ന പോളൻ ട്യൂബിനെ സിനർജിഡിലേക്ക്, പോളൻ ട്യൂബിനകത്തുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ സിനർജിഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് ആണ്. So the functions performed by the synergid and filiform apparatus is to guide the pollen grains into the egg അല്ലെ. ഓവ്യൂളിലെ എഗ്ഗിലേക്ക് അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന സിനർജിഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസും നിർവഹിക്കുന്നത്. Then the remaining two nucleus move towards the center and fuse together to form a polar nuclei that is called the central cell. സോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു 8 ന്യൂക്ലിയസുകൾ, 6 ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 6 ന്യൂക്ലിയസുകൾ എങ്ങനെയാണ്? അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് സെൽ വാളുകളും പിന്നീട് അത് സെല്ലായി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ 6 ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ 3 എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി? മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലേക്ക് പോയി, എഗ് അപ്പാരറ്റസ് ആയി. 3 ജലാസൽ പോളിലേക്ക് പോയി, ആന്റിപോളായി. റിമൈനിങ് 2 നമുക്കത് 8 ന്യൂക്ലിയസ് വെച്ച് പറയാം. റിമൈനിങ് 2 move towards the center to form central cell and fuse together to form a polar nuclei. അപ്പൊ ഈ പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ മാത്രം എന്താണ്? ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലെ. പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ കാരണം 2 ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സെൽ ആയിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ്? ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലുള്ള എഗ്, സിനാർജിഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിപോഡൽസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഹാഫ് സെറ്റ് നമ്പർ ക്രോമസോം ആണ്. ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? 2 സെറ്റ് ക്രോമസോം നമ്പറുകൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയയിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് female gametophyte. The same structure here I am showing another way. നോക്കുക ഇവിടെ എന്താണ്? ഞാൻ ഇവിടെ മൈക്രോപൈലാറിന്റെ ഇവിടെ ചെലാസൽ കൊടുത്തു. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെലാസൽ എന്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആന്റിപോഡൽസുകൾ വരുന്നത്. നോക്കുക, ചെലാസൽ എന്തിലാണ്? ആന്റിപോഡൽസുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോപൈലാർ എങ്കിൽ എഗ് അപ്പാരറ്റസ് വന്നു. എഗ് അപ്പാരറ്റസിലെ സെൻട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ലാർജ് സൈസ് എഗ് ആണ്. അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് കൂടാതെ എന്താണ്? സിനർജിഡുകൾ ഉണ്ട്. ഐദർ സൈഡിലായിട്ട് സിനർജിഡ് പോളൻ ട്യൂബിനെ എഗ്ഗിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഈ സിനർജിഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുലാർ തിക്കനിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ്. ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് പോളൻ ട്യൂബിനെ സിനർജിഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഹെൽപ്പർ സെല്ലുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ കാണുന്നത് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ ആയി മാറുന്നു. So this is the female gametophytic stage. So we can say that this is the 7-celled 8-nucleated stage. നോക്കുക, 7 cell 1 2 3 4 5 6 അല്ലേ. ഇത് 7 cell ആണ്. എന്നാൽ സെൻട്രൽ ഉള്ളത് എന്താ? സിംഗിൾ സെൽ വിത്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. So that is the 7-celled 8-nucleated stage. Is it clear? ഈ പോളാർ ന്യൂക്ലിയയുമായിട്ടാണ് ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രൈമറി എൻഡോസ്പെർം ന്യൂക്ലിയസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. That one we will discuss later. This is the structure of female gametophyte. Is it clear? നമ്മൾ അതൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഗൈനീഷ്യം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിൽ, അതൊരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അതിലെ ആരാണ്? മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം. അതെന്താണ്? ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലെ. ഈ മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിലെ മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ MMC, മെഗാസ്പോർ മദർ സെൽ, അതും ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. അവിടെ മിയോസിസ് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് അല്ലെ. മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡ് അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലെ. 4 മെഗാസ്പോറുകളുള്ള ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? മെഗാസ്പൊറോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ആ മെഗാസ്പോർ ടെട്രാഡിലെ ഒരു മെഗാസ്പോർ മാത്രമായിരിക്കും ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ആ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്നാണ് ആര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റോഫൈറ്റ് ആയ എംബ്രിയോ സാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ?
So, ഒരു functional megaspore develop ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? One functional megaspore. That is haploid. After that, this functional megaspore undergoes 3 repeated mitotic division. അല്ലേ? First mitotic division കഴിയുമ്പോൾ 2 nucleated stage ആകും. First mitosis കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ 2 nucleated സ്റ്റേജിൽ വീണ്ടും എന്ത് നടക്കും? മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് 4 nucleated സ്റ്റേജ് ആയി മാറി. ഈ 4 nucleated സ്റ്റേജിൽ വീണ്ടും മൈറ്റോസിസ് നടന്ന് 8 nucleated സ്റ്റേജ് ആയി മാറി. ഓക്കെ, സോ ഈ 2, 4, 8 nucleated സ്റ്റേജ് എവിടെയാ കാണുന്നത്? എംബ്രിയോ സാക്കിലാണ് അല്ലേ? ഇനി ഈ 8 nucleated സ്റ്റേജിനെ ആ ഒരു എംബ്രിയോ സാക്കില് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 7 celled 8 nucleated embryo sac ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? embryo sac. So 3 celled antipodals, then 3 celled egg apparatus, which contain 1 egg plus 2 synergid. Both are haploid. Is it? Then 2 polar nuclei. This is diploid. This is haploid. So this is the development of female gametophyte. Is it clear? So this is the development of female gametophyte. So the gametogenesis process takes place. This is the pre-fertilization event. Development of gamete from male and female gamete. So here the female gametophyte is developed. This is the flow chart. Okay. So we already understood how the gamete developed from male and female reproductive organ. That process of formation of gamete from male and female sex organ, that is called gametogenesis. It is one of the pre-fertilization events. Is it clear?